자, 오늘로써 정청래 의원이 딱 11일 남았어요. 29일까지거든요. 정청래 의원을 모시기로 하겠습니다. 여러분 안녕하십니까. 이 시대의 참 철수인 정청래입니다. 철수 중입니다. 딱 10일 남았다. 제가 세봤거든요, 손으로. 29일이죠. 5월 29일 11시, 밤 11시 59분 59초에 배지를 뗍니다. 방을 언제 빼는 거예요? 방은 20일 날. 아, 일찍 빼네. 예. 방을 빼고 나면 거긴 못 들어가요, 이제? 아니, 들어갈 수 있어요. 방문? 근데 이제 20대 당선자들 방 배치를 하고 거기도 이사를 와야 되기 때문에 네. 보통 일주일 열흘 전에 다 빼죠. 저는 어제 방 정리했습니다. 철수. 방 뺐어요, 이제. 네. 그리고 이제 뺐지도 11일밖에 안 남은 정청래 의원 요즘 한참 뭐라고 했냐면, 이제 의원직 만료 이후에 나는 어떻게 살 것인가. 이런 걸 준비하고 계신데, 오늘 이제 의원으로서 몇 가지. 이게 뭐예요, 이게? 아, 광주 가신 거예요? 오늘 5.18 기념식장 다녀왔습니다. 동해 번쩍, 서해 번쩍 하셔요. 혹시 낙선 혹은 컷오프 중에 온 사람 있어요? 보니까 저도 찾아봤어요. 잘 못 봤어요. 근데 보통 이런 데 가면은 총선 이후에는 낙선자들한테는 당시 연락이 잘 안 와요. 그리고 당선자한테 5.18 기념식 가자. 그리고 몇 시에 뭐 KTX 타라. 그리고 몇 시에 버스 타라. 그리고 또 봉하마을 또 가면 몇 시 비행기 타라. 그리고 가면 버스가 대기하고 이런 거 연락이 오는데 저한테도 안 오더라고. 그랬는데 내가 연락했지. 나도 가겠다. 그래서 다녀왔어요. 안 불러도 갔다. 원외 교섭단체를 빨리 만드셔야죠. 그래서 오늘 광주에 오고 가면서 이제 아직은 국회의원이 아닌 당선자들과 밥도 먹고 밥 먹는 것도 여기 사진 있을 텐데 여기 있죠. 저를 중심으로 사진을 찍으라고 했더니 잘 찍었고 얼굴 비추려고 지금 내밀고 있고 뭐 이러죠 지금. 김병관 살짝 얼굴 나오고 이분들을 지금 상태 점검을 오늘 해봤어요 제가. 상태 점검. 상태 점검. 좋기는 하고 5월 30일 날 개원을 하고 이렇게 되는데 좀 이따 이제 조홍천 당선자도 올 텐데 저도 그랬던 것 같아요. 초선 당선자가 딱 되면 선배 의원들이 많이 오죠. 와서 말 조심해라 이런 얘기를 주로 하고 있어요. 보니까 점검해 보니까 예. 정리되지 않은 말은 하지 마라라든가. 근데 최선 때는 정리되지 않은 말을 막 하는 거거든요. 어떻게 알아 다 정리하다 보면 4년 내내 한 마디도 못해. 예. 그래서 이거는 좀 깨야 되겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 제 기억으로 17대 제 초선 때 152명 저희가 의회 과반 권력을 처음으로 잡았는데 열린우리당 때 초선이 108명이었어요. 108명이었는데 실제로 108명 우리 초선들 모아놓고 입단속하는 교육이 있었어요. 제일 먼저 하는 게 말 네. 조심하래요. 그래서 그때 별명이 108번뇌였어요. 그렇습니다. 그래서 그때 임모 의원이 우리한테 그런 말 하지 마라. 그러면 물어 뜯겠다. 이렇게 얘기까지 하고 그랬는데 지금도 좀 그런 분위기가 있는 것 같습니다. 왜 그렇게 말 조심하라고 교육을 시켜요? 이제 말 조심하는 게 맞죠, 사실은. 그런데, 이제, 조중동 이런 데 씹힐까봐 그러는 거죠. 씹힐까봐. 네. 빌미를 주지 마라. 네. 그런데 오늘 하실 이야기는? 그래서 제가 실제로 영국 의회, 그러면 선진민주주의, 영국 신사 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그래서 영국 의회는 어떻게 하는지 제가 동영상을 잠깐 가져왔어요. Mr. Speaker, there he goes again. When it goes wrong, it's nothing to do with him. It is the Prime Minister's ABC. Anyone but Cameron to blame when things go wrong. Now, what did the Chancellor say at the time of the budget last year? That his approach, and I quote, would deliver a steady and sustained economic recovery.
with low inflation and falling unemployment. Mr. Speaker, 3 promises made, 3 promises broken. Their plan is failing, and that is the truth. Doesn't that show why at the autumn statement the Prime Minister should change course? Let me just give him the latest growth figures in Europe, right? Britain grew at 0.5% in the last quarter. That is the same as the US and Germany. It's faster than France, faster than Spain, faster than the EU average, and faster than the Eurozone average. That is the fact. Now, of course, it is a difficult economic environment we're in, but is there a single other mainstream party anywhere in Europe who thinks the answer to the debt problem is more spending and more borrowing? If he's worried about the level of debt, why is he proposing to add another £100 billion to it? It is the height of irresponsibility and the reason why people will never trust Labour with the economy again. It's Miliband! How out of touch does this Prime Minister sound? 1 million young people and their families worried about finding a job, and all he offers is complacency and more of the same. And now we know it, Mr. Speaker. However high youth unemployment goes, however bad it gets, it's a price worth paying to protect his failed plan. I tell him this, unless he changes course next week, 1 million young people will become the symbol of his failed economic plan and an out-of-touch Prime Minister. The right honourable gentleman asks for a change of course. Let me just say to him what it is that the leading economic organisations in our country and indeed across the world say about that issue. The IMF say this: is there a justification for a shift in the policy mix? We think the answer is no. Let's listen to the Governor of the Bank of England, Mervyn King. There has to be a plan A. He says he wouldn't listen to him. It was Labour who appointed him. There has to be a plan A. This country needs a fiscal consolidation starting from its largest peacetime budget ever. Who was it who gave us that peacetime budget? The Labour Party. Listen to the CBI. The CBI, the leading business organisation in this country. Priorities for the next 12 months. Stick closely to the existing credible plan. That is what the experts say. That is what business says. That is what the Bank of England says. Would you listen to them, or would you listen to the people that got us into this mess in the first place? Mr. Speaker, can I join the Prime Minister in paying tribute to Rifleman Sheldon Steele from 5th Battalion, the Rifles? He served with huge commitment and courage, and our deepest condolences are with his family and friends. Mr. Speaker, in June at Prime Minister's Questions, the Prime Minister praised the head teacher of Vena First School in Redditch for refusing to strike. Today, she's closed her school. She says, "This has been the most difficult decision of my professional life. The difference in the summer was that I had faith in the government. I have not seen any progress, so I have decided to strike." Why does the Prime Minister think so many decent, hard-working public sector workers, many of whom have never been on strike before, feel the government simply isn't listening? The reason people are going on strike is because they object to the reforms that we are making to public sector pensions. But I believe those reforms are absolutely essential. And as the former Labour Pension Secretary, Lord Hutton, said, and he said this: it is hard to imagine a better deal than this. But what I would say above all to people who are on strike today is that they are going on strike at a time when negotiations are still underway. The right honourable gentleman refers to what was said in June. Let me remind him what he said on the 30th of June. These strikes are wrong. These strikes are wrong at a time when negotiations are going on. Why has he changed his mind? Mr. Speaker. Order.
I say to people who are engaged in orchestrated barracking, it's very tedious from whichever side it comes. It's very tedious, it's very juvenile, the public don't want to hear it, neither do I. The Leader of the Opposition will be heard, as the Prime Minister will be heard. And that's all there is to it. Mr. Ed Miliband. The workers don't think he's listening. It's because they declared negotiations at an end 4 weeks ago. They said they'd made their final offer. They said they'd made their final offer, Mr. Speaker. And they haven't even met the unions for 4 weeks, since November the 2nd. And what has the Prime Minister gone round saying to people? He's gone round saying he's privately delighted the unions have walked into his trap. That is the reality. He's been spoiling for this fight. And the reason people have lost faith is he's not being straight with people. Will he admit that 800,000 low-paid workers on 15,000 a year or less are facing an immediate tax rise of 3% on his pension plan? 영국 의회를 영어로 팔러먼트 이렇게 얘기합니다. 근데 팔리아라는 말과 먼트라는 장소라는 두 개 합성어인데요. 팔러먼트 이렇게 하는데 팔리아라는 그 어원이 시끄럽게 떠들다 이런 뜻이랍니다. 그래서 국회는 원래 시끄럽게 떠들어라. 그래서 시끄럽게 떠드는 국회 중에서 가장 모범적인 게 방금 보신 영국 의회 장면이랍니다. 영국 의회는요. 국회의원이 예를 들어서 600명이다 그러면 600석이 좌석이 안 된대요. 한 500석 이렇게 만들어 놓고 늦게 가면 서서 있고 자리가 없대요. 그래서 빨리 입장해서 결석하지 마라. 이제 이런 거라는 거고. 지금 이제 수상하고 야당이 지금 막 그 토론하고 있죠. 저 거리가 4m 정도 된다 그럽니다. 칼이 안 닿는 거리인가요? 예, 가까운 거리에서. 그런데 막 침도 튀기고 하겠죠. 그러니까 실제로 수상이나 장관 이런 사람들이 그 자리 현장에서 즉석에 자료 보면서 막 공격하면 방어를 해야 되는 거죠. 근데 저 장면이 BBC에 생중계된답니다. 하루 종일. 저걸 중계하는 프로그램이 있고 꽤 인기가 높아요. 네네. 네. 그러니까 우리 국회가 필리버스터 하면서 국회의 진짜 모습을 봤잖아요. 국회 방송을 통해서. 근데 우리로 치면 KBS가 그걸 하루 종일 생중계를 하는 겁니다. 저 국회를. 근데 이제 보통 우리 국회는 엄숙하고 뭐 품격 이렇게 얘기 많이 하고 그러는데 이 장면을 보시면 아시겠지만 30초 간격으로 야유가 나옵니다. 근데 우리 국회는 대통령 입장 퇴장 때만 박수를 치고 국회의원 발언하면 아무런 반응을 보이지 말라고 그래요. 박수를 치거나 야유를 하거나 그러면 제지를 합니다. 국회의장이. 그러면서 마치 그게 품격 있는 국회처럼. 그러나 실제로 민주주의의 선진국이라는 영국 의회는 이렇게 시끄럽게 떠든다라는 말의 어원처럼 이렇게 진행이 된다는 거죠. 그래서요? 제가 영국 유학을 혹시 영국에 가서 국회의원을 해야 되지 않을까 그런 생각이 들어서 저는 이 영국 의회의 모습이 우리 20대 특히 초선 당선자들에게 좀 많이 좀 알려졌으면 좋겠어요. 그리고 계속 떠들고 주장하고. 그렇습니다. 제가 이제 먹고 살아야 되잖아, 저도. 그래서 지금 책을 하나 쓰고 있는데, 국회의원 사용법, 사용 설명서 이런 제목으로 나갈 텐데, 거기에 기본적으로 제가 개념 규정을 하는 것이, 국회는 갈등 집합소다. 그리고 기본적으로 싸우는 장소다. 예전에는 칼로 싸웠는데, 지금은 선을 그어놓고 말로 싸우는 장소다. 근데 말을 못하게 하는 국회, 그것은 저는 말의 전당인 국회가 죽어가는 모습이다. 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 그래서요. 네? 그래서 네. 정청래처럼 징계를 각오하고 말하라. 이런 것을 제가 주장하고 있는 거죠. 그러다가 컷오프 되라. 오늘 그래서 제가 물어봤어. 이렇게 초선 당선자들하고 쭉 물어봤더니 징계를 가장 누가 먼저 받을 것 같냐 했더니 당연히 자연스럽게 손혜원이다 이렇게 얘기하고 있더라고요. 그래서 제가 또 물어봤어요. 손혜원 위원장한테. 그랬더니 나는 절대로 징계받지 않는다. 이렇게 얘기하더라고. 아니, 그러면 그 국회의원 활용법 요즘 강연도 하시는데 그 활용법의 일부 내용을 좀 소개해 주세요, 그러면. 제가 페이스북으로 생중계도 하고 이렇게 했는데, 예를 들어서. 좋은 국회의원 유형과 나쁜 국회의원 유형. 몇 명만 그럼 예를 들어 봐 주세요. 예를 들면 이런 거죠.
이제 국회의원은 기본적으로 대중 정치인입니다. 그러니까 이 대중 정치인이 가는 길이 두 가지 길이 있죠. 그 목표를 실현하든 말든. 하나는 뭐냐면 대통령형 국회의원이 있고 국회의장형 국회의원이 있는 겁니다. 그러니까 대통령형 국회의원은 그 사람이 꼭 대통령이 된다는 뜻이 아니고 자기의 소신을 어느 때든지 밝히는 거죠. 근데 국회의장형은 국회의원들한테 표를 받아야 되잖아요. 그러니까 여당하고도 친하고 야당하고도 친하고 그냥 좋은 게 정도로 친한 형을 보통 여의도 정가에서는 저 사람은 국회의장형이다 이렇게 얘기를 하죠. 의원님은 어디로 불러야 됩니까? 저는 뭐 당연히 대권형이죠. 컷오프 형 아니에요? 그리고 또 유형이 나눠지는 건 없어요? 재밌는데? 언론에는 잘 보도가 안 되지만 우리 김보혁 기자는 잘 아는 형이죠. 좀 제가 별로 안 좋아하는 유형의 국회의원인데 동아줄형 국회의원이 있습니다. 항상 동아줄형? 동아줄을 잡죠. 그러니까 예를 들면 저는 이제 부정형은 실명 공개를 하지 않습니다. 그리고 이제 긍정형은 사람을 딱 얘기하면 쉽잖아요. 이 동아줄형은 이런 거예요. 김대중 대통령 때 영입돼서 김대중 대통령이었던 사람이었다가 그러다가 또 노무현 대통령 사람이었다가 또 한때는 정동영 당의장 사람이었다가 또 정세균 사람이었다가 손학규 사람이었다가 이렇게 당대표의 실권이 바뀔 때마다 항상 옆에 가 있는 사람들이 있어요. 동아줄형. 동아줄형입니다. 누구예요? 그런 분들이 대체로 말을 달달하게 하는 분들이죠. 기자들은 다 알죠. 근데 동아줄형으로 분석해서 발표하는 것은 제가 최초의 일이죠. 그럼 긍정형은? 네? 부정형 말고 긍정형. 부정형 하나 또 얘기를 하면 부정형 또 뭐 있어요? 보좌관형 국회의원이 있습니다. 보좌관형? 네. 실제로 이거 들은 얘기예요. 누구라고 말할 수 없는데 아니 당신은 왜 말 안 해 이럴 때? 그랬더니 너무나 놀라운 대답을 제가 들었어요. 정 의원 나는 보좌관을 오래 해가지고 이게 몸에 배서 말을 함부로 잘 안 해. 항상 할 말 있어도 안 해. 이런 얘기 있습니다. 보좌관형. 실제로 제가 들었어요. 그래서 너무 황당해가지고 말을 못 하겠더라고. 자기는 보좌관 체질이 너무 오랫동안 있었기 때문에 국회의원 하는데도 그렇다는 거야. 국회의원 하면 안 되는 사람이네요. 뭐 하려고 국회의원을 했대요? 그렇습니다. 그리고 이제 카메라형 국회의원이 있습니다. 이게 제일 재밌습니다. 카메라형이요? 카메라형. 제가 카메라만 나오면 말씀드릴까요? 제가 말씀드릴까요? 네, 말씀해 보세요. 지금은 필름 인화를 안 하고 디지털이잖아요. 워낙에 그 양반이 별로 중요하지 않은 사람인데 늘 중요한 자리에 가 있으니까 일부러 그 사람이 없을 때 찍어요. 근데 인화하면 그 사람이 있어. 구석에 막 뛰어온다든지. 네. 그 찍을 때는 없는데 인화해 보면 있어. 쓸 사진이 없어서 할 수 없이 써. 그래서 지면에 많이 반영이 돼. 카메라형. 예전엔 버전은 이제 이것이 맞고요. 지금은 새로운 유형의 카메라형이 생겼습니다. 뭐냐면 이게 예를 들면 국회 계단을 해서 뭐 무슨 규탄대회를 한다. 아니면 5.18 광주 묘역을 간다. 그러면 이제 당대표 중심으로 서열대로 쫙 쓰거든요. 근데 거기는 끼지는 못해. 그럼 바로 뒷줄을 가야 되거든요. 그러면 여기가 당대표예요. 그러면 여기가 원내대표가 있어요. 그럼 최고위원이 여기 있어요. 그러면 요 사이에 끼는 겁니다. 뒤에. 그 자리를 항상 잘 먼저 가가지고 그냥 서 있어요. 이렇게. 그게 누구예요? 김광진 의원처럼요? 아니, 김광진 의원은 아니고, 실질이 있습니다. 그래서, 앞으로 잘 보세요. 앞줄에 서지는 못하는데 뒷줄에 보면, 바로 뒤에 서면 안 찍히잖아요. 그러니까 어깨와 어깨 사이에서 꼭 서가지고 사진을 찍는 분들이 있습니다. 그런 분들이 있어요. 잘 보세요. 그 긍정형은요? 긍정형은 몇 분 제가 소개해드리면, 김광진형. 김광진 형은 뭡니까? 김광진 의원은 이제 아시다시피 청년 비례대표고 국방위하고 아무 상관이 없어요. 그리고 국방위를 준비한 것도 아니에요. 그런데 대체적으로 힘없는 초선, 비례 이런 경우는 아무도 안 가려고 하는 데를 그냥 막 보냅니다. 그래서 간 것이 김광진 의원이 국방위를 간 거예요. 그러니까 당선자 시절에는 보좌관을 이제 뽑는데요. 자기가 대략 1지망 상임위, 2지망 상임위를 고려해서 뽑습니다. 근데 김광진 의원은 국방위를 지원하지 않았어. 생각도 없었어. 다른 상임위를 뽑아놨겠지. 자기는 교문위를 가려고 그랬대. 거기를 못 가. 경쟁률이 워낙 치열해. 어떤 때는 막 10대 1도 되고 막 그래요. 다 쓰니까 교문위는. 근데 전혀 뜻밖의 상임위를 이제 쫓겨간 거잖아요. 네. 그런데도 발군의 실력을 발휘했죠.
예를 들면 이런 겁니다. 노크 기순 이런 것도 상당히 이슈화 시켰고, 병사들의 인권 이런 경우를 실제로 밀착형으로 취재하고 이래서 많이 개선했죠. 그래서 자기 분야가 아닌데 가서 발굴의 실력을 그렇습니다. 발휘하는 점. 그래서 길이길이 남을 사진도 남겼잖아요. 그래서 예를 들면 병사들이 뭐 수통을 바꿔줬다든가 뭐 이런 거 있잖아요. 이게 이제 김광진 형입니다. 또 하나는 국회에서 잘 찾아보기 어려운 형이 도종환 형과 이하경 형입니다. 도종환 형. 네. 도종환 형은 어떤 형이에요? 보통 보면 안 좋은 유형에는 이제 명함장사형이 있거든요. 네. 뭐냐면 국회로 비례도 진출하든 지역구로 진출하든 어쨌든 그 진출한 경우 같은 경우는 자기의 전문 분야에서 그래서 일가를 이룬 분이에요. 그래서 과거의 전력이 화려하죠. 그걸 막 계속 써먹어요. 네. 공부도 안 하고. 근데 도종환 의원은 아시다시피 대한민국 최고의 시인 아닙니까? 근데 그거를 내세우지 않습니다. 아, 그러니까 국회의원 이전에 자기를 그 자리로 만들어준 자기 업적이나 성과나 자기 실력을 내세우지 않는다. 네, 그거를 뽐내지 않아요. 그리고 그걸 이용하지 않아요. 대신 소리 소문 없이 국회의원들을 모아서 시 읽는 모임을 만들어요. 그리고 내세우진 개파 않지만 만들었네, 개파. 그러니까 내세우지는 않고 조직을 만드는 거예요. 근데 그것이 언론의 주목을 받거나 도종환 의원이 정치적 이익을 취한 게 하나도 없어요. 그래서 그걸로. 한 달에 한 번씩 마지막 주 월요일 날 항상 저도 이제 그 멤버 중에 하나인데 제가 그 모임도 제안도 했지만 그래서 유명 시인을 한 명씩 모셔요. 그리고 그분의 시집을 일주일 전에 본인이 사서 다 돌립니다. 한 30명 국회의원한테. 그리고 시를 다 읽고 자기가 제일 마음에 드는 시를 랑송을 하게 해요. 굉장히 유익한 사년이었어요. 이 도종환 형입니다. 이런 게. 그러니까 상당히 이렇게 뭐 주목받거나 드러나거나 임팩트 있는 일은 아니지만 국회의원들 개개인에게 이렇게 어떤 도움을 주는. 이하경 형은 뭐예요? 이하경 의원은 연배가 좀 있어요. 60대 중반 정도 되시는데 아무리 어린 후배들한테도 절대로 반말하지 않습니다. 그리고 형님 동생을 하지 않아요. 항상 의원님이라는 극존칭을 이렇게 쓰는데 이런 분들이 실제로 국회의원들을 모으는 역할은 잘합니다. 예를 들면 이런 말이 있죠. 김보익 기자. 벼룩 3마리는 부산에서 서울까지 몰고 올 수 있는데 국회의원 3명은 부산에서 서울까지 못 몰고 온다. 그 자리에 기자를 넣어도 얘기가 돼요. 네. 예. 그러니까 같은 기차를 타더라도 어딘가 왔다 갔다 하면서 뭐 이렇게 대화가 없어. 항상 뭐 자기 일 보고 뭐 하여튼 그래. 관심사가 다 다르니까. 근데 이런 경우 그래서 국회의원을 뭘 모아서 뭘 하기가 굉장히 어렵습니다. 근데 이하경 의원이 뭘 하자고 그러면 국회의원들이 30-40명씩 모여요. 무조건. 네, 개파도 아닌데. 소리 없는 조직가 형이군요. 그렇습니다. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 세월호 단식을 제가 했어요. 문재인 대표 천막과 제 천막 사이는 제가 자료 재봤더니 0.8mm 정도 돼요. 천막의 두께가. 근데 문재인 대표 그 단식장에는 80여 명의 국회의원이 다녀가. 근데 0.8mm밖에 되지 않는 천막 두께 옆에 저도 똑같이 굶고 있는데 저한테는 온 사람이 8명도 안 돼. 근데 문재인 대표가 이제 단식을 그만두시고 이제 저 혼자 남았잖아요. 그러니까 이하경 의원이 나섰어요. 정청래 의원이 이렇게 혼자 외롭게 단식하는데 우리 1일 단식이라도 좀 해주자. 그렇게 해서 모았던 분들이 40명이 넘어요. 근데 그건 쉬운 일이 아닙니다. 의원님은 무슨 형이에요? 의원님은? 저는 뭐 좌충우돌형이죠. 모기 감지네. 하여튼 이런 내용으로 강연을 하고 있고요. 이런 내용을 모아서 또 그런 국회의원을 그러면 시민들이 얼마나 잘 활용할 수 있나, 어떻게 하면 활용할 수 있나, 그 비법도 공개하는 중입니다. 이제 3번째 강의를 합니다. 이 벙커에서 6월 3일 날, 금요일 날 7시에는 국회의원 되는 법. 되는 법. 본인도 못 되면서 지금. 국회의원 되는 법을 하는데 이것도 이제 사람 유형으로 얘기하면 좋잖아요. 이렇게 잘 됐으니까. 그래서 사람 유형으로 좀 한번 분석해 보려고 그래요. 조홍천 형, 뭐 박주민 형, 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 그것도 한번 해볼 생각입니다. 관심 있는 분들은 그날 많이 참석해 주시면. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이상한 비타민이 있습니다. 가격이 비싼 것도 아닌데 원료가 나쁜 것도 아닌데 그렇다고 비타민 함량이 부족한 것도 아닌데 하나를 사면
하나를 기부하는 참으로 이상한 비타민이 있습니다. 좋은 제품, 착한 가격, 거기에 기부까지. 당신이 건강해지는 만큼 세상도 건강해집니다. 바이원, 기부원. 인터넷 검색창에 비타민 엔젤스를 쳐보세요. 예. 정리되지 않은 말은 하지 마라 라든가. 근데 최선 때는 정리되지 않은 말을 막 하는 거거든요. 어떻게 알아 다. 정리하다 보면 4년 내내 한마디도 못해. 예. 그래서 이거는 좀 깨야 되겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 제 기억으로 17대 제 초선 때 152명 저희가 의회 과반 권력을 처음으로 잡았는데 열린우리당 때 초선이 108명이었어요. 108명이었는데 실제로 108명 우리 초선들 모아놓고 입단속하는 교육이 있었어요. 제일 먼저 하는 게 네. 말 조심하래요. 그래서 그때 별명이 108번뇌였어요. 그렇습니다. 그래서 그때 임모 의원이 우리한테 그런 말 하지 마라. 그러면 물어 뜯겠다. 이렇게 얘기까지 하고 그랬는데 지금도 좀 그런 분위기가 있는 것 같습니다. 왜 그렇게 말 조심하라고 교육을 시켜요? 이제 말 조심하는 게 맞죠, 사실은. 그런데 이제 조중동 이런 데 씹힐까봐 그러는 거죠. 씹힐까봐. 네. 빌미를 주지 마라. 네. 그런데 오늘 하실 이야기는 그러라고. 그랬는데 내가 연락했지. 나도 가겠다. 그래서 다녀왔어요. 안 불러도 갔다. 원외 교섭단체를 빨리 만드셔야죠. 그래서 오늘 광주에 오후 가면서 이제 아직은 국회의원이 아닌 당선자들과 밥도 먹고 밥 먹는 것도 여기 사진 있을 텐데 여기 있죠. 저를 중심으로 사진을 찍으라고 했더니 잘 찍었고 얼굴 비추려고 지금 내밀고 있고 뭐 이러죠 지금. 김병관 살짝 얼굴 나오고 이분들을 지금 상태 점검을 오늘 해봤어요 제가. 상태 점검. 상태 점검. 응. 좋기는 하고 5월 30일 날 개원을 하고 이렇게 되는데 좀 이따 이제 조홍천 당선자도 올 텐데 저도 그랬던 것 같아요. 초선 당선자가 딱 되면 선배 의원들이 많이 오죠. 와서 말 조심해라 이런 얘기를 주로 하고 있어요. 보니까 점검해 보니까. 자. 오늘로써 정청래 의원이 딱 11일 남았어요. 29일까지거든요. 정청래 의원을 모시기로 하겠습니다. 여러분 안녕하십니까. 이 시대의 참 철수인 정청래입니다. 철수 중입니다. 딱 10일 남았다. 제가 세봤거든요, 손으로. 29일이죠. 5월 29일 11시, 밤 11시 59분 59초에 배지를 뗍니다. 방을 언제 빼는 거예요? 방은 20일 날. 일찍 빼네. 예. 방을 빼고 나면 거긴 못 들어가요, 이제? 아니, 들어갈 수 있어요. 방문? 근데 이제 20대 당선자들 방 배치를 하고 거기도 이사를 와야 되기 때문에 보통 일주일 열흘 전에 다 빼죠. 저는 어제 방 정리했습니다. 철수. 방 뺐어요, 이제. 네. 그리고 이제 배치도 11일밖에 안 남은 정청래 의원 요즘 한참 뭐라고 했냐면 이제 의원직 만료 이후에 나는 어떻게 살 것인가. 이런 걸 준비하고 계신데 오늘 이제 의원으로서 몇 가지. 이게 뭐예요, 이게? 광주 가신 거예요? 오늘 5.18 기념식장 다녀왔습니다. 동해번쩍 서해번쩍 하셔요. 혹시 낙선 혹은 컷오프 중에 온 사람 있어요? 보니까 저도 찾아봤어요. 잘 못 봤어요. 근데 보통 이런 데 가면은 총선 이후에는 낙선자들한테는 당시 연락이 잘 안 와요. 그리고 당선자한테 5.18 기념식 가자. 그리고 몇 시에 뭐 KTX 타라. 그리고 몇 시에 버스 타라. 그리고 또 봉하마을 또 가면 몇 시 비행기 타라. 그리고 가면 버스가 대기하고 이런 거 연락이 오는데 저한테도 안 오고 그래서 제가 실제로 영국 의회 그러면 선진 민주주의, 영국 신사 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그래서 영국 의회는 어떻게 하는지 제가 동영상을 잠깐 가져왔어요. Mr. Speaker, there he goes again. When it goes wrong, it's nothing to do with him.
It is the Prime Minister's ABC. Anyone but Cameron to blame when things go wrong. Now, what did the Chancellor say at the time of the budget last year? That his approach, and I quote, would deliver a steady and sustained economic recovery with low inflation,